네, 우리 이제 시간이 됐습니다. 사순절 두 번째 주일 우리 2부 예배 하나님 앞에 올려드리도록 하겠습니다. 우리 모두 자리에서 일어나셔서 주역에 맞춰서 2부 예배 시작하도록 하겠습니다. 주님, 주의 하나님, 주의 하나님, 주의 하나님 감사합니다. 하나님의 날이 임하기를 바라보고 간절히 사모하라. 그날에 하늘이 불에 타서 풀어지고 물질이 뜨거운 불에 녹아지려니와 우리는 그의 약속대로 의가 있는 곳인 새 하늘과 새 땅을 바라보도다. 아멘. 우리를 구원하시고 의로운 길로 인도해 주시는 하나님, 지난 한 주간 동안도 곤란 중에 우리를 너그럽게 하셨으며 은혜를 베푸사 우리의 기도를 들어주셨나이다. 그 큰 은혜를 받고 살던 저희들이 오늘은 복된 주일을 맞이하여 이렇게 성전에 모였습니다. 이 시간 의의 제사를 주의 백성들이 드려오니 우리 하나님 받아주시옵소서. 전심으로 성호를 찬양하오니 영광을 거두시옵소서. 예배하는 우리의 심령에도 기쁨과 평안이 넘치게 하여 주옵소서. 아버지 하나님, 이 시간 우리가 하나님 앞에 고백의 기도를 드리기를 원합니다. 사랑과 용서의 주님, 회개하기 위하여 주님 앞에 이렇게 엎드려 마음을 엽니다. 우리 마음속에 드러나는 지난날의 부끄러운 사연들을 모두 용서해 주옵소서. 성도들이 보는 앞에서 믿음이 좋은 사람인 것처럼 행동하였던 일, 또 불신자들 앞에서는 하나님의 법도를 전혀 모르는 사람처럼 살았던 일, 교회에서는 천사처럼 말하고 행동했으나 세상 속에서 삶의 현장에서는 악하고 추하게 살았던 일, 주님 앞에 고백합니다. 이렇게 살아온 저희들이야말로 예수님께서 책망하신 회칠한 무덤 같은 인생이었음을 부인할 수 없음을 고백합니다. 주님, 이 부끄러운 죄악을 모두 용서해 주옵소서. 예수님의 이름으로 참여하는 기도를 드립니다. 아멘. 전능하사 천지를 만드신 하나님 아버지를 내가 믿사오며
그 외아들 우리 주 예수 그리스도를 믿사오니 이는 성령으로 잉태하사 동정녀 마리아에게 낳으시고 본디오 빌라도에게 고난을 받으사 십자가에 못 박혀 죽으시고 장사한 지 사흘 만에 죽은 자 가운데서 다시 살아나시며 하늘에 오르사 전능하신 하나님 우편에 앉아 계시다가 저리로서 산자와 죽은 자를 심판하러 오시리라. 성령을 믿사오며 거룩한 공예와 성도가 서로 교통하는 것과 죄를 사하여 주시는 것과 몸이 다시 사는 것과 영원히 사는 것을 믿사옵나이다. 아멘. 네, 우리의 시간 찬송 부릅니다. 찬송가 377장 예수 따라가며 부르겠습니다. 예수 따라가며 복음 순종하며 우리 행할 길 원하겠네. 주를 의지하며 순종하는 자를 주가 늘 함께 하시리라. 의지하고 순종하는 길은 예수 안에 즐겁고 복된 길이로다. 해를 당하거나 우리 고생할 때 주가 곧 없이 하시겠네. 주를 의지하며 순종하는 자를 주가 안위해 주시리라. 의지하고 순종하는 길은 예수 안에 즐겁고 복된 길이로다. 남의 짐을 지고 슬픔 위로하면 주가 상급을 주시겠네. 주를 의지하며 순종하는 자를 항상 축복해 주리라. 의지하고 순종하는 길은 예수 안에 즐겁고 복된 길이로다. 우리 모든 것은 주께 다 드리면 크신 사랑을 깨닫겠네. 주를 의지하며 순종하는 자를 은혜 풍성케 하시리라. 의지하고 순종하는 길은 예수 안에 즐겁고 복된 길이로다. 주의 힘을 입어 말씀 잘 배우고 주를 모시고 살아가세. 주를 의지하며 항상 순종하면 주가 사랑해 주시리라. 의지하고 순종하는 길은 예수 안에 즐겁고 복된 길이로다. 아멘. 네, 이 시간에는 썬데이 스쿨 올라오셔서 말씀 증거해 주시겠습니다. Today's Bible verse is from Luke chapter 5, verse 4 through 6. Let us read it together. When he had finished speaking, he said to Simon, "Put out into deep water and let down the nets for catch." Simon answered,
Master, we've worked hard all night and haven't caught anything. But because you say so, I will let down the nets. When they had done so, they caught such a large number of fish that their nets began to break. This is the word of God. Amen. You may be seated. 할렐루야. 오늘 되게 많이 오신 것 같아요. 좋아요. 너무 좋아요. All right. So in order to start today's Bible story, we have to know the little bit of background story to start the Bible story today. So Jesus was trying to preach, and a lot of people gathered. In order to speak to them, he had to move a little bit far away from them. So what Jesus decided to do was preaching in the lake, little further from where people gathered. So Jesus looked, and there was Simon. So he asked Simon to pull out the boat, and then he wants to speak. He wanted to speak in his boat. Okay. So after Jesus was done preaching, Jesus said to Simon, he said, "Put out into the deep water and let down the nets for catch." And notice what Simon says here. He says, "Master, we've worked so hard all night and haven't caught anything." Do you see the tone? He said, 우리 밤새도록 fish를 잡았는데도 못 잡았어요. 그렇게 말하는 거예요, right? And what does the verse tell you? This means he's tired, right? What if you worked all night? Right? He worked all night to catch the fish because that's his job. He's a fisherman. But think about this. If he couldn't catch the fish, what would happen to his day? He will have nothing to eat. He will have no money, right? So he must be really disappointed. He must be really, really sad. He must be really exhausted from working all night. And when he was about to go home, Jesus called him, "Simon, Simon, come here. Let me use your boat." Okay. So he said, okay, he obeyed. He obeyed. He pulled out the boat so Jesus can come up and then he can speak in the boat. He waited. He probably heard everything. What Jesus was talking about, he's preaching. He heard everything. And when Jesus was done, he finally said, I think now I can go home and rest because I worked all night. I'm so tired. I'm so hungry. Now I want to go home. And he was going to go home. And Jesus said, come here. And Simon said, "Yes, Jesus." And he said, "Okay, put out into the deep water and let down the net for catch." And Simon said, "Master, we've worked hard all night, haven't caught anything." Right? Do you see what he's saying? Do you see what he's doing? But notice what he said after that. "But because you say so, I will let down the net." He obeyed. He obeyed. Even though he wasn't happy, okay? He wasn't like, "All right, I worked so hard, but I'll still do it if you say so." No, he didn't do that. Sadly, he said, he was a little annoyed. He probably was annoyed. But then he said, "Because you say so, I will obey." And he obeyed. He obeyed. And what happened at the end? When they had done so, they caught such a large number of fish that their net began to break. 행복하지 않았지만, 짜증이 났지만, 그래도 예수님이 하라고 하시면 하겠습니다. 라고 기쁘게 하지도 않았어요. 그런데 하나님의 말씀을, 예수님의 말씀을 따르기로 결정하고 네트를 내린 그 순간 그 네트는 깨질 정도로, 브레이크할 정도로 많은 피쉬를 얻게 됩니다. How blessing is that? How great is that? Our life right now is not so easy right now, right? It's not that easy right now. With the kids, think about the kids. Think about what you guys have to go through. You can't even go to school. You can't even play with your friends, and you can't do anything, right? You just stay home all day.
Your life is not easy. And sometimes you look around and say, oh, look at my parents. Someone else's parents is so much better. They're buying such a good thing for my friends, but not my parents, right? Or sometimes you think you're looking at the TV and everybody else looks so happy, but not me. My life right now is so cold and dark and hard, like Simon. You're so disappointed at the reality we are living right now, just like Simon. Simon worked so hard all night and he couldn't catch any fish. He was so disappointed. He was cold because he worked all night and he was so hungry. Big burden, problems, issues in my life right now. How about your life right now, everybody in here? Is your life so dark? Is your life so hard? Is your life so cold? Jesus knows. Jesus knew when Simon was disappointed. Jesus knew when Simon was so sad. So he wanted to bless him. He called Simon, come here, come here. Let me bless you. And what was Simon's response? He was grumpy. He was annoyed. He said, I've done everything, but I couldn't catch anything. Jesus, we've done everything. 우리 다 해봤어요. 다 해봤는데 안 되잖아요, 지금. 근데 뭘 또 하라 그러세요? What do you want me to do? 우리가 안 했어요? 그 레이크 가가지고 밤새 일하고 우리가 이 세상 안 살아봤어요? 하고 싶은 거 다 해봤어요. 해야 되는 거 다 했어요. 열심히 살았어요. 그런데 우리 피쉬 하나도 못 잡았어요. 지금 남는 게 뭐가 있어요? 지금 내 인생에서? 짜증냈어요. 우리도 지금 짜증내고 있나요? 하나님한테? 근데 하나님이 그러세요. Jesus said, I know you work, try hard. I know you try very hard. I know you lived a hard life. But you know what? Now I'm going to work with you. It's not you alone. 사이먼은 밤새도록 he worked alone. 혼자서 일했어요. 친구들이랑 같이. But now what did Jesus say? I'll do it for you. I'll work for you. And I'm with you right now. And Jesus is telling you guys right now. 그래, 너희들 열심히 했지. You worked so hard. I know that. But you know what? Now I'll do it for you. Now I'm here. Let's do it again. 한번 다시 해보자. 한번 다시 해보자. 그랬어요. 그럼 우리는 뭘 해야 돼요? Then what do we do? Though we're not happy, though we're disappointed, though that we know that we've done everything, because you say so. 하나님이 말씀하시니까, 예수님이 말씀하시니까 그냥 나는 I'm not going to worry about the result. I'm not going to worry about what's going to happen next. I'm just going to step out. I'm just going to obey you. Because results is on you, not me. I just obey. 우리는 그냥 갑니다. 결과는 하나님이 하시겠지. 나는 지금 힘들지만, 나는 지금 어렵지만, 현실이 너무 힘들지만, 희망 없다고 하지만, 그래도 하나님 하라고 하시니까, 예수님 하라고 하시니까, 그냥 저는 순종하겠습니다. And we obey. And what happened? The net broke. Myself broke. My standard broke. Myself broke. And the big blessing comes upon all of you guys and me. 내 자신이 깨지고 내 자아가 깨지고 내가 진짜라고 했다고 생각하는 것이 다 깨지는 그 순간 하나님의 축복이 여러분에게 더 크게 임하실 것을 믿으시길 바랍니다. 아멘, 아멘. 자, 사이먼의 그 호수에, Simon's Lake, 그리고 내 현실에, my reality. 딱 하나 바뀌었습니다, 이제. Just one thing changed. 뭐가 바뀌었어요? 예수 그리스도. 예수 그리스도.
내 힘든 현실에 이 시몬의 깜깜한 호수에 딱 하나, 한 분, 예수 그리스도가 바뀌었을 때, 예수 그리스도가 계실 때, 나의 현실은, 시몬의 호수는 실패에서 성공으로, 아픔에서 축복으로 바뀌는 그러한 놀라운 기적이 일어납니다. 아멘. 그래서 이제부터 우리는 내 현실 가운데, 그리고 깜깜한 호수 가운데 다 필요 없습니다. 예수 그리스도 한 분으로 여러분들 예수님께 오베이 하시고 예수님께 순종하시면서 축복의 인생을 사시기를 축복합니다. 기도하시겠습니다. 아멘. Dear God, thank you so much for today's sermon. This is for everybody here. Everybody's having such a dark reality right now. Everybody's having very, very hard life right now. But Lord, now you are with us. You're going to live for us. You're going to do it for us. It's not me anymore. It's not Simon anymore. It's me. And when we throw the net into the reality, into the lake, you will bless us, upon us. Myself will break. My standard will break. My reality will break because your blessing will be upon us. Thank you so much for loving us till the end so perfectly. We love you, Lord. In Jesus' name, amen. 할렐루야. 우리 다시 한번 자리에서 일어나셔서 하나님 말씀 보도록 하겠습니다. 하나님의 말씀은 우리 마태복음 5장 48절 한 절 말씀만 보도록 하겠습니다. 다 같이 한 목소리 읽겠습니다. 그러므로 하늘에 계신 너희 아버지의 온전하신 것 같이 너희도 온전하라. 아멘. 고마우신 하나님 감사합니다. 오늘 우리에게 주신 하나님의 말씀, 생명의 말씀이 오늘 예배 가운데 성령의 기름 부음이 있게 하시고 이 백성들 10년 가운데 충만하게 없어서 예수님의 이름으로 기도합니다. 아멘. 네, 자리에 앉아주시기 바랍니다. 할렐루야. 반갑습니다. 우리 앞뒤 옆을 보고 인사 한번 합시다. 할렐루야. 반갑습니다. 네. 이렇게라도 안 쳐다보면은 뒤도 안 돌아보고 끝나고 그냥 가신다고. 여러분, 우리 그렇게 살면 안 돼요. 이럴 때일수록 우리 예수 믿는 사람은 빛이고 소금이기 때문에 항상 기뻐하고 근심하는 자 같으나 기뻐하고 감사하고 그러고 살아야 돼요. 그래서 사람들은 불안해하고 근심하고 염려하는 게 이게 일반이에요. 일반. 그러나 우리는 구별된 사람이잖아요. 우리는 거룩한 백성이 하나님의 백성이기 때문에 그리스도의 영향을 끼쳐야 돼요. 그래서 내가 병들면은 옆에 사람도 옮아가요. 그렇기 때문에 우리는 영적으로 깨어 있어야 돼요. 영적으로 항상 기뻐하고 감사하고 그래야 돼. 이게 좀 우리 세상을 우리는 하나님께로 인도하게 하는 그런 사명자들이거든요. 우리가 우리 정체성을 이걸 잊어버리면 안 돼. 가난한 자 같지만은 모든 사람을 부욕해 하는 사람이에요. 아무것도 가진 것 같지 않으나 우리는 모든 것을 가지고 있는 그런 존재란 말이에요. 여러분이 어느 위치에 어느 곳에 있든지 하나님은 그곳에 찾아가서 여러분들을 자꾸 이렇게 세워주고 여러분들을 통해서 하나님은 영광을 자꾸 이렇게 거두어 가시는 거예요. 그런 존재예요. 근데 하나님 쓰시려고 하는데 내가 아무것도 아닌 것처럼 아무 감각 없이 이렇게 해서는 안 된다. 할렐루야. 그래서 우리는 하나님의 귀한 존재입니다. 여러분, 지난 주에는 우리 보름을 맞이했어요. 여러분 달 구경 하셨어요? 달 구경. 좀 하늘도 좀 보시고 그러고 사세요. 옛날 땅만 이렇게 주변만 뭐 불안해요. 근심하지 마시고 달 봤어요. 달이 휘영청 이 보름달이 아주 새벽기도 저는 오면서 봤어요. 여러분
이 보름, 정월 대보름, 이 달이 제일 가장 밝다고 그러는 거 아닙니까? 예. 성경에 보면은 여러분, 이스라엘 백성들이 애굽에서 종살이를 430년을 하지요. 그래서 하나님이 모세를 부르셔서, 불러서 모세를 만나주잖아요. 그리고 애굽에 들어가게 하잖아요. 그래서 10가지 재앙을 내립니다. 그 스토리 우리는 출애굽기에 나오잖아요. 근데 마지막에 장자의 재앙을 내리면서 이스라엘 백성들에게 말합니다. 정월달 14일입니다. 오후에 다 모이게 해야 돼요. 집집마다 그룹을 줘서 그 양을 준비를 해서 그걸 잡아먹게 하잖아요. 그리고 그 피를 문설주에 바르게 하잖아요. 열 번째 재앙을 내릴 때, 그럴 때 그 말씀을 순종하고 그렇게 했을 때 이스라엘 백성들의 10번째 장자의 재앙이 이렇게 지나갑니다. 문설주의 피를 보고 지나가는 거예요. 그렇지 않은 사람들은 다 짐승이나 사람이나 다 죽었어요. 장자는 첫 번째 것은 다. 이게 정월달 14일이에요. 우리 정월 대보름날. 6월절이에요. 그게 유대인 절기에는 14일 저녁 오후 시간에 저녁 해질 무렵에 모여서들 그렇게. 우리는 어디에요? 보름, 정월 보름, 달이 밝은 날. 그땐 잠을 자지 않잖아요. 잠을 자면 눈이 흰다는 우리 풍습이 있어요. 그래서 호두도 깨먹고 밤새 끝이는 맛있는 오곡밥도 해먹고 그러고 그래. 그래서 이 유대인의 절기와 우리 한국의 풍습이 어떤 관계 정확히 제가 다 말씀드릴 수는 없지만 어찌됐든 그런 아주 묘한 그런 관련이 있다는 건 여러분들이 잘 기억을 하셔야 돼요. 우리 절기와 이스라엘의 절기를 한번 우리가 생각해 볼 필요가 있습니다. 자, 여러분, 오늘 제가 준비한 말씀은 예수님께서 산에서 이제 말씀하시는데 많은 무리가 예수님을 쫓고 따라서 그래서 산에서 이제 말씀을 하시는 거예요. 앉혀놓고 백성들을 앉혀놓고 말씀하시는 거예요. 그래서 우리가 2주 전에 제가 너희는 세상의 빛이다 라는 말씀을 전했습니다. 그래서 이 마태복음 5장에서 세례를 받으시고 그리고 팔복을 말씀하시고 그리고 이제 너희는 세상의 빛이다. 이를 위해서 이제 팔복을 가지고 세상에 나가서 그렇게 살고 그렇게 행할 때 나로 인해서 핍박을 받고 거짓으로 악한 말을 하고 그래도 너희는 복이 있다. 왜냐하면 믿음의 선진들도 그와 것처럼 어려움을 다 당했다. 그러나 두려워하지 말아라. 말씀하시면서 너희는 세상의 빛이고 너희는 세상의 소금이다. 말씀하셨어요. 그러면서 뭐라고 그러셨냐면은 17절에 5장 17절에 내가 율법을 폐하러 온 것이 아니라 율법을 완성하러 왔다. 그러니까 율법을 이스라엘 백성들에게 하나님께서 주셨을 때 너희를 온전하게 만들려고 온전하게 살 수 있도록 그렇게 선지자를 보내고 사람들을 보내면서 그랬는데 이 하나님의 말씀은 들긴 들었는데 온전하지 못한 거예요. 온전하게 살아주지를 못한 거예요. 그래서 예수님이 하나님이신 예수님이 이 땅에 오셔서 내가 율법을 폐하러 온 게 아니라 율법을 완성하였다. 그러면서 오늘 주신 말씀 내가 온전하니 너희도 온전하라. 지금 2000년에 그 당시에 서기관과 바리새인들 유대인들이 자기들이 온전한 줄 알았어요. 율법을 너무너무 잘 지키고 하나님의 택한 백성이고 가장 하나님을 잘 믿는다고 가장 온전하다고 그렇게 믿고 있는 그들을 향해서 예수님이 책망하시는 거예요. No way, 니네들이 온전하게 사는 거 아니야. 그래서 예수님께서 오늘 말씀합니다. 너희들이 눈은 눈으로 이는 이로 갚으라 하는 말은 너희가 그렇게 아는 줄 아는데 나는 율법에는 눈은 눈으로 이는 이로 오늘 38절 말 눈은 눈으로 이는 이로 갚으라 하였다는 것을 너희가 들었지만 나는 내가 말하지만 너희들이 율법을 그렇게 지켜서 온전하다고 생각하는데
아니다는 얘기죠. 나는 뭐라 그러냐? 악한 자를 대적하지 말아라. 악한 자를 대적하지 말고 오른뺨을 대면은 왼뺨도 돌려대라. 돌려서 대고. 그리고 너를 송사하여서 속옷을 달려 하면은 겉옷까지도 줘라. 어떤 사람이 너를 억지로 오리를 가자고 하면은 십리를 동행해서 같이 걸어라. 뿐만 아니라 또 내가 너희들이 알기로는 이웃을 사랑하고 원수를 미워하라고 했지만은 나는 원수를 사랑하고 너희들을 핍박하는 자를 위해서 기도하라. 그러니까 이 사람들은 율법을 줬는데 율법의 원래 뜻을 잘 깨닫지 못한 거예요. 그래서 다시 예수님이 가르쳐 주는 거예요. 내가 완성한다. 그 완성이 뭐냐? 내가 온전한 것 같이 너희가 온전하라. 여러분, 예수님께서 말씀하신 이 말씀은 말씀하신 분은 온전하신 분이에요. 완전하신 분이에요. 마태복음 지금 5장에서 말씀하신 이 완전하신 이분이에요. 온전하신 분이 마태복음 26장 이후에 저들의 손에 붙들려서 이 일을 그대로 행하셨어요. 뺨을 맞으셨어요. 그리고 붙들려 끌려가셔서 빌라도의 법정에 가 섰을 때 속옷을 다 벗기고 자색 옷을 입혔을 때 입혀놓고 그것도 뺏어가고 예수님이 십자가에서 달려 돌아가실 때 자기를 대적하고 희롱하는데 그들을 위해서 기도하셨어요. 아버지여 저들이 하는 짓을 알지 못하오니 저들의 죄를 용서해달라고 기도하셨어요. 지금 이 말씀하신 분이 자기가 앞으로 이제 며칠 후에 있을 일들을 다 말씀을 하신 거예요. 그러나 그때에 그 사람들은 이걸 깨달지 못한 거죠. 예수님께서. 그래서 이 온전하다고 하는 이 말은 당시의 그 그리고는 이 텔레이오스라고 이렇게 말합니다. 명사용어로 쓸 텔레이오스. 근데 이 텔레이오스는 어디서 이거 완벽함 그런 뜻이에요. 근데 이 말은 어디면 텔로스라고 하는 이 말에서 온 거예요. 텔로스는 목표를 얘기하는 거예요. 목표를 향해서 나아갈 때 기준점을 정해놓고 나아갈 때 완벽해 이룰 수 있다는 거예요. 텔레이오스. 지금 이렇게 말씀하신 이분은 요한복음 19장에서 십자가에서 운명하실 때 텔로스. It is finished. 다 이루었다. 완벽하게 이루신 이는 바로 예수 그리스도다. 예수 그리스도. 지금 그것을 말씀하십니다. 그래서 완벽히 이루신 이 예수님이 내가 온전하니 너희도 온전하라고. 그러니까 듣는 이 땅에 있는 모든 사람들은 아직 온전하지가 못한 거예요. 예수님 당시에 자기들이 온전하다고 완벽하다고 하는 이 바리새인들, 자기들은 그 율법을 지켜서 의로워서 완전하다고 생각해요. No way. 예수님이 지금 책망하시는 거예요. 근데 그것을 깨닫지 못해요. 2000년이 지난 지금도 마찬가지. 이 땅에 온전한 사람 아닙니다. 그러면은 왜 온전하신 이는 그럼 예수님 한 분밖에 없는데 왜 지키지 못할 이 말씀을 하셨을까? 그럼 뭐 말할 것도 없이 우리를 너무 잘 아시는 하나님이시기 때문에 우리가 교만할까 봐 그래요. 교만할까 봐. 교만을 꺾으시는 거예요. 그래서 항상 우리는 겸손해요. 예수님은 2000년 전에 말씀하신 것 지금도 말씀하시고 앞으로도 계속 말씀하시는 내가 온유하니 나는 온유하고 겸손히 나는 온유하고 겸손.
우리는 온유하고 겸손함을 자꾸 쫓아가야 되는 거예요. 근데 왜 예수님께서는 이 지키지 못할 말씀을 하셨을까? 교만할까 봐 그렇죠? 뿐만 아니라 우리에게 계명을 주셨는데 이 계명 또한 완벽하지가 않은 거예요. 여러분 1계명부터 10계명까지 다 있어요. 우리는 다 알잖아요. 그 중에서 이제 1계명부터 4계명까지 하나님과의 관계라면은 5계명서부터는 이웃이란 말이에요. 그 첫 번째 5계명이 내 부모를 공경하라. 그리하면 어떻게 땅에서 장수하리라 말씀하잖아요. 그런데 정말 부모를 공경하고 효부로 효자로 살면 장수합니까? 그런 사람들도 있지만 안 그런 사람들도 있어요. 근데 성경은 장수하리라고 딱 그렇게 계명에 말씀하셨어요. 그런데 어떤 집에 보니까 정말 효부 효자인데 부모가 그렇게 잘하는데 세상에 어떻게 저런 효부를 효자가 일찍 떠나냐, 하나님 정말 살아계시냐 라고 하나님을 등지고 원망하고 좌절하고 낙심하는 사람. 우리는 그 계명을 지킨다고 온전한 건 아니라는 거예요. 못 지키는 것도 마찬가지예요. 겸손해야 돼요. 그래서 그 말씀의 깊이를 잘 우리가 묵상하고 깨달아 알 필요가 있습니다. 그래서 우리가 이 말씀을 지켜야 되지만은 지키다 못해서 좌절하고 낙심할 때 우리는 그 십자가를 붙들고 일어나야 되는 거예요. 누구든지 자기를 부인하고 자기 십자가를 지고 예수님을 쫓고 따라야 돼. 그래서 우리는 그렇게 실패하고 좌절하고 낙심됐을 때 십자가를 붙들고 일어나는 거예요. 십자가의 도가 멸망하는 자에게는 미련한 것이다. 그러나 하나님의 구원을 얻은 우리는 능력이에요. 세상 사람들은 그런 일도 야, 하나님이 어디 계셔? 안 계셔? 조롱하고 비난합니다. 그러나 우리는 그 십자가를 붙들고 일어납니다. 왜냐? 그 십자가는 생명이기 때문에, 그 십자가는 우리를 다시 부활하기 때문에 그 십자가를 붙드는 거예요. 이게 그리스도인, 이게 온전해져 가는 바로 그 길입니다. 그 길이 좁은 길이에요. 그 길은 꾸불꾸불한 협착한 길이에요. 그러나 그 끝은 생명이 있다는 거예요. 그래서 여러분, 우리는 주님께서 말씀하셨어요. 누구든지 나를 따르거든 자기를 부인하고 자기 십자가를 지고 나를 쫓을 것이다. 순종을 원하시는 거예요. 오늘 베드로 얘기를 했잖아요. obey, follow me, yes, 따르는 거예요. 순종하는 거예요. 그래서 내가 온전하니 너희도 온전하는 것은 이게 순종을 전제로 우리 따라가는 거예요. 이 순종하지 않으면은 생명까지 이룰 수가 없습니다. 그래서 우리는 그 목표를 향해서 가는 거예요. 텔로스. 우리가 이 장성함으로 또 완성함으로 그 종착점을 향해서 목표를 향해서 우리는 달려가는 것을 의미합니다. 이걸 히브리 언어로다 타밈이라고 그러는데 타밈. 그리고는 텔로스 이렇게 하는데 히브리 말로는 타밈. 이 타밈이라고 하는 것은 무슨 뜻이냐면 흠이 없다는 거예요. 깨끗하다. 온전하다. 그러니까 하나님이 온전하신 거예요. 완벽하신 거예요. 흠이 없어요. 그리고 이것은 분할되지 않는 것을 의미해요. 하나님이 이스라엘 백성들을 택하시고 지명하실 때 너희는 제사장의 나라로 거룩한 백성으로 이게 분할되지 않고 이스라엘 백성으로 히브리 민족으로 딱 택함 받은 그것을 의미하는 거예요. 섞이지 않는 다른 어떤 것이 섞이지 않는 바로 그런 거룩한 백성 그런 뜻이 있습니다. 분할되지 않는 것. 그렇기 때문에 이 말은 완성을 나타내는 절대 완전한 그런 말 뜻보다는 어떤 목표나 기준에 이르는 그것을 의미합니다. 기준을 정해놓고 목표에 이르는 것. 너희들 온전하라고 하는 것은 바로 그것을 의미하는 거예요. 그래서 성경은 모두가 다 대부분이 다 그래요. 하나님 말씀을 의지하고
예수님께 나가고 하나님께 나가고 십자가를 지고 따라가는 바로 그 길, 하나님의 품성과 예수 그리스도의 삶을 닮아가는 것, 그 삶을 살아주는 것, 그게 온유함이에요. 그게 바로 온전한 거예요. 그렇기 때문에 하나님의 그 이상적인 그 절대 완전성이 아니라 하나님께서 정하신 인간의 그 기준에서의 완전함을 말씀해요. 가령 여러분 아브라함 있죠. 아브라함 하나님 택하셨어요. 갈대아울에서 떠날 때 그의 나이 70이었어요. 그의 아내와 그 조카를 들고 떠납니다. 하나님이 말씀하신 대로 순종하면서 가는 거예요. 이 가는 길 모든 여정 가운데 많은 사건과 사고가 있어요. 그러나 그럼에도 불구하고 넘어지면 다시 일어나고 하나님 말씀에 순종한 아브라함입니다. 이 말씀을 순종해서 그 여정을 가는데 아브라함이 어떤 사람이에요? 이 자기 아내를 누이라고까지 얘기한 사람이에요. 그것도 한 번도 아니고 두 번씩이나. 애굽에 내려갔을 때 누구냐 그러니까 누이라고 해서 아내를 내어주고, 이렇게 연약한 존재, 하나님이 부르신 믿음의 종이라고는 이 아브라함조차도 그런 상황이 오니까 여지없이 무너질 수밖에 없는, 아직 완전하지 못한 이 연약한 모습을 본 거예요. 그러나 하나님께서 아브라함을 부르셨을 때에 하나님의 정해 놓으신 그 기준, 그 목표에 가도록 계속해서 아브라함을 만나주고, 넘어지면 다시 일어납니다. 그리고 내가 너에게 아들을 후사로 주겠다. 잘 믿어지지 않지만 그 아내가 그것을 말도 안 되는 소리라고 비웃기도 했지만, 내가 왜 웃느냐고 물으시면서 정말로 아브라함에게 자녀를 주십니다. 줬는데 또 그것을 하나님께서 네 아들을 내게 드려라. 이게 또 하나님의 순종을 원하시는 거예요. 아브라함은 거기에 기꺼이 순종을 하죠. 그 아들을 데리고 모리아산으로 올라가 그 아들을 제를 드리려고 장작을 쌓아놓고 아들을 묻고 아들을 잡으려고 합니다. 아브라함아 부르십니다. 이제야 내가 나를 사랑하는 줄 알겠다. 하나님이 정해놓으신 기준에 도달했습니다. 그래서 아브라함은 믿음의 조상이 된 거예요. 여러분, 이 순종을 통해서 하나님이 정해놓으신 그 기준과 목표를 향해서 우리를 이끌고 가시는 거예요. 절대 순종해야 됩니다. 그리고 우리 자아에 대해서 철저히 죽어야 돼요. 그래야만이 하나님이 정해주신 그 목표에 우리는 도달할 수가 있습니다. 여러분, 이 신명기서 있잖아요. 신명기에는 모세 오경 중에서 출애굽기, 레위기, 민수기, 신명기. 출애굽기는 이스라엘 백성들이 애굽에서 살 때, 그리고 이 광야에 있는 모세를 불러서 이스라엘 백성을 구원하는 모든 여정을 다 기록한 게 출애굽기예요. 그런데 이 신명기는 이들이 광야에서 이제 나와서 살면서 적과 꿀이 오는 땅을 바라보면서 거의 들어갈 임박쯤에 신광야에 모아놓고 이 모세가 마지막 3번 이 고별 설교를 한 게 신명기예요. 그러니까 1세대들은 이미 광야에서 다 죽습니다. 뭐 때문에? 이유는 딱 하나, 불순종으로. 그리고 그 후세들이 이제 남았어요. 그들이 이제 이 가나안 땅에 들어가는 거예요. 들어가기 전에 모아놓고 모세가 설교를 하는 거예요. 이 신명기서 8장 2절과 3절에 보면은 하나님께서 말씀합니다. 너희들을 내가 광야 40년 동안의 이 광야길에서 내가 너희를 낮추고 그리고 줄이게 한 것은 너희의 영혼과 육신의 생각을 광야에서 다 내려놓기를 원한다. 이 광야의 40년을 통해서 이스라엘 백성들의 그 영혼과 육신의 모든 생각을 이 광야에서 완전히 탈탈 털어버리는 거예요.
완전히 오직 나 여호와인 줄을 내가 알게 하겠다. 오직 하나님만 알게 하는 거예요. 그래서 이 40년 동안을 그들의 모든 생각, 그들의 사상, 바램, 이런 것 다 털고 오직 하나님만, 하나님 말씀. 하나님의 말씀. 말씀하시는 거예요. 마음을 다하고 뜻을 다하고 목숨을 다해서 나의 여호와 말을 잘 지켜 행하라. 그리하면 내가 저 보이는 저 가나안 땅 그대로 주겠다는 거예요. 왜? 들어가기 전에 이 백성들을 온전하게 하는 거예요. 그 온전한 상황에서 거기를 들어가야 하나님을 쫓고 따르고 말씀에 순종하지. 그 훈련을 받지 않으면, 광야에서 이것을 훈련을 받지 않으면 하나님을 따를 길이 없어요. 그래도 여전히 가나안 땅에 들어가서 또 하나님 말씀에 불순종하고 그러잖아요. 그렇기 때문에 이 신명기서 8장에서 이 백성들을 그 광야 40년 동안의 광야길에서 이 백성들을 낮추고 줄이게 하고 그 시련 속에서 완전히 변화를 시키는 거예요. 어떻게? 온전하게. 온전하게. 신약 성경에도 마찬가지입니다. 이 예수님의 제자인 베드로. 오늘 그 베드로도 나왔어요. 베드로. 오늘 예수님이 제자들에게 묻습니다. 사람들은 나를 누구라 하더냐? 선지자로 이렇게 말하고 저렇게. 제자들이 너희들은 나를 누구라 하냐? 베드로가 말하죠. 주는 그리스도시요 살아계신 하나님의 아들이십니다. 예수님이 너무너무 기쁜 거예요. 이야. 그래서 너무너무 참 예수님의 마음에 드는 거예요. 그래서 베드로에게 뭘 줍니까? 천국 열쇠를 주잖아요. 천국 열쇠. 이 천국 열쇠는 뭐예요? 하늘을 열면 닫을 자고 닫으면 열 자가 없는 이 천국 열쇠. 이 천국 열쇠를 받은 이 베드로가 예수님을 어떻게 정작 십자가에 달려 돌아가실 그 상황에 대해서 붙들리니까 예수님을 3번을 부인을 합니다. 3번을. 온전하도록 3년 동안을 데리고 다니면서 계속 훈련시키고 교육시켰는데 그러한 상황이 되니까 그렇게 말한 베드로도 예수님을 배신하는 거예요. 그래서 그가 이제 예수님이 십자가에 죽으시고 부활하신 후에 베드로를 만나주죠. 만나고 40일 동안 그와 함께하고 그리고 예루살렘에서 예수님 말씀하시는 거예요. 만나주실 때 그러잖아요. 베드로한테 내가 나를 사랑하냐? 내가 나를 3번을 물으시고 그 베드로를 만나주신 그 예수님이 예루살렘에서 구름 타고 올라가실 때 이 예루살렘을 떠나지 말아라. 내가 몇 날이 못 되어서 내가 보혜사를 보내주겠다. 그들이 이제 그때 비로소 예수님의 말씀을 순종하고 그것에 모여서 기도할 때 성령이 말씀하신 대로 응하게 되어서 베드로가 가지고 있는 천국 물새가, 이 천국 열쇠가 많은 영혼들을 주께로 인도하는 하늘 문을 여는 놀라운 역사가 일어나요. 베드로가 한번 설교하니까 3,000명이 5,000명이 회개하는 거예요. 천국 문을 열어서 다 그래요. 저와 여러분들도 천국 열쇠를 받은 자들입니다. 할렐루야. 빛이고 소금이라고 말씀하셨잖아요. 우리는 사명자들의 사명자들. 주의 말씀을 믿고 의지하고 그의 삶대로 살아가면서 예수를 증거하고 복음을 증거하고 예수를 자랑하고 그래서 사람들을 천국으로 인도하는 천국 열쇠를 가진 자들입니다. 할렐루야. 얼마나 큰 은혜를 능력을 우리에게 주셨어요. 여러분, 그래서 사도 바울은 우리에게 뭐라고 얘기했냐면 로마서 12장 2절에 이렇게 말을 합니다. 너희는 이 세대를 본받지 말고 오직 마음을 새롭게 함으로 변화를 받아. 여러분, 우리의 마음을 새롭게 하려면 탈탈 털어버리려면 다 털어버리고 하나님 말씀에 순종하는 거예요. 다 내려놓고 다 털어버리고 우리 자아에 대해서 철저히 죽고 그래야만이
내가 온전한 것 같이 너희도 온전하라는 이 말씀을 쫓고 따를 수가 있는 거예요. 그래서 하나님이 선하시고 기뻐하시고 온전하신 뜻이 무엇인지를 잘 분별하라. 내 자아가, 내 경험, 내 지식 이런 것들이 복음의 방해가 된다 이거예요. 영혼을 구원하는 일에 하나님이 우리의 각자의 은사와 달란트를 사용하시는데, 그러나 하나님 말씀보다 먼저 앞서거나 하나님의 삶보다 내 삶이 먼저 앞서게 되면은 그것이 방해가 된다. 예수 그리스도의 삶은 뭐냐면은 완전히 퍼펙트입니다. 하나님이시지만은 육신의 몸을 입으시고 이 땅에 내려오셔서 아버지 말씀에 100% 순종하신 예수님입니다. 그래서 완벽하신 분이에요. 자기를 잡아가는 사람, 때리는 사람, 욕하는 사람, 비난하는 사람 다 그들을 받아줘요. 그 옆에 있던 베드로가 칼을 뽑아서 잡아가는 그를 귀를 베도 예수님 말씀하시잖아요. 내가 지금 아버지께 부탁을 해서 12영을 더 보내서 내가 이 상황을 내가 멸하실 수 없을 줄 아느냐? 사단아, 내 뒤로 물러가라. 너는 하나님의 일을 생각하지 아니하고 사람의 일을 생각한다. 하나님의 일은 뭡니까? 하나님의 일은 기쁘게 하고, 우리가 온전하신 것이 무엇인지, 선한 일이 무엇인지, 그것은 뭐예요? 내가 죽고 내 자아에 대해서 철저하게 낮아지고 겸손한 것, 그게 하나님 원하시는 거예요. 그래야만이 완벽하게 그 길을 행할 수가 있는 것이에요. 그렇기 때문에 베드로는, 아니 바울은 말합니다. 오직 마음을 새롭게 하고 변화를 받으라고. 그래서 선하고 기뻐하고 온전한 뜻이 무엇인지 분별하라고 말합니다. 고린도후서 12장 9절에 이 사도 바울은 말합니다. 내 은혜가 내게 족하도다. 이는 내 능력이 약한 데서 온전해진다. 그러니까 여러분, 우리의 빛으로 소금으로 주의 길을 쫓고 따르고 십자가를 지는데, 뭐 우리 생각에는 뭐 이것도 필요하고 저것도 필요하고 그걸 가지고 가려고 하는데 그렇지가 않다는 거예요. 여러분의 삶 바로 그 자리에서, 바로 그 자리에서 바로 순종하고 쫓고 따르는 것을 원하는 거예요. 뭐냐? 너희들이 약한 것을 다 아신다는 거예요. 먼저 그의 나라와 그의 의를 구할 때 하나님께서는 우리의 쓸 것과 있어야 할 것을, 필요한 것을 채우시고 그리고 인도하시는 거예요. 우리가 철저하게 하나님을 의지해야 된다. 이 사도 바울은 자기 몸에 무슨 문제가 있었던 것 같아. 어떤 질병을 가지고 있는지 자세히는 알 수 없지만은 자기 몸에 어떤 가시가 있었던 거예요. 그래서 하나님께 기도한 거예요. 그 응답하신 게 그거예요. 내 은혜가 내게 족하도다. 이는 내 능력이 약한 데서 온전해진다. 그래서 바울은 도리어 크게 기뻐하면서 나의 여러 약한 것들을 자랑한다. 이 약한 것을, 부족한 것을 오히려 자랑합니다. 왜냐? 바로 그 약한 곳에서, 그 부족한 것에서 능력이 나타나기 때문에 그 하나님의 능력, 예수 그리스도의 능력이 자기 안에 머물 수 있도록 오히려 그 약한 것을 자랑한 거예요. 자기의 부족한 것을 자랑해요. 나는 부족합니다. 나는 연약합니다. 이것을 자꾸 자랑하니까 하나님의 능력이 계속 거기에 머무르는 거예요. 왜? 능력은 우리를 앞으로 나아가게 하는 거예요. 그 능력은 병을 고치는 능력이에요. 그 능력은 귀신을 쫓는 일이에요. 그 능력은 내가 가난한 자 같지나 모든 사람을 부욕해 하는 바로 그 능력이에요. 그래서 자기 약한 것을 자꾸 자랑하는 거예요. 자기 부족한 것을 자꾸 자랑하는 거예요. 그러니까 자꾸만 하나님의 능력이 거기에 머물러 있는 거예요. 할렐루야. 그러니까 여러분, 우리가 뭘 다 가지고 뭘 해서 그게 아니라 겸손하고 낮아지고 자꾸 죽을 때, 그럴 때 능력이 거기에 머문다는 얘기입니다. 여러분, 누가복음 2장 14절을 말합니다. 지극히 높은 곳에는 하나님의 영광의 땅에는 하나님이 기뻐하시는 사람 중에 평화라다. 예, 지극히 높은 곳에는 하나님의 영광입니다. 땅에서는 하나님이 기뻐하시는 사람 중에 평화. 우리를 온전하게 하시는 거예요. 어떤 때? 말씀에 순종할 때. 여러분, 우리는 날마다 우리 자아에 대해서 철저히 죽어야만 합니다.
계속해서 죽고, 이 죽는 연습이 이게 잘 돼야 죽는 게 익숙한 거예요. 그래야 우리가 이제 우리 각자의 우리 삶의 그 인격의 한계가 도달했을 때 이 죽는 연습을 많이 한 사람은 그 한계에서 이 죽는 게 자연스러운 거예요. 그런데 이 죽는 게 연습이 부족한 사람들은 어느 정도까지 참다가 인기의 한계가 딱 도달하면 내가 누군데, 내가 이건 꼭 말을 해야 돼, 내가 누군데, 내가 이것만은 용납 못해, 이 인격의 한계가 도달하면 자기 자아가 불쑥 튀어나오는 거예요. 다 그래서 넘어지잖아요. 우리가 다 그래서 속잖아요. 잘 믿는 것 같은데, 훌륭한 것 같은데, 거룩한 것 같은데 어떤 인격의 그 한계가 도달했을 때 나오는 거예요. 그러나 열심히 그냥 날마다 죽어 지내는 사람, 뭐 정말 낮아지고 그냥 양보하고 섬기고, 이게 몸에 밴 사람들은 뭐 이리 찔러도 저리 찔러도 항상 죽어 지내는 거예요. 그 능력이, 하나님의 능력이 바로 그 약한 데서 계속 나타나는 거예요. 그래서 우리는 날마다 겸손하고 낮아지고, 그렇게 해서 우리 자아가 완전히 탈탈 털려야 돼요. 죽는 연습을 이게 해야, 그래야 능력이 머물고 하나님의 영광이 그곳에 있게 된다는 것입니다. 그래서 이 사도 바울은 고린도서 15장 31절 말합니다. 형제들아 내 자랑할 것을 단연코 내가 말하노니 나는 날마다 죽는다. 난 날마다 죽는다. 갈라디아서 2장 20절 말씀하죠. 그런즉 이제 내가 그리스도와 함께 십자가에 못 박혔나니, 죽었다는 얘기 아닙니까? 그런즉 이제 내가 사는 것이 아니요 내가 그리스도가 내 안에 산 것이다. 날마다 죽는 거예요. 이렇게 죽을 때 놀라운 역사가 일어나잖아요. 오늘 예수님께서 내가 온전하니 너희도 온전하라는 이 말씀, 저와 여러분들 모세처럼 우리도 넘어질 수 있고 베드로처럼 넘어집니다. 그러나 다시 우리는 십자가를 붙들고 일어나는 거예요. 일어나면서 다시 낮아짐으로 주님의 길을 쫓고 따릅니다. 어떻게? 낮아지면서, 겸손하면서, 죽어가면서 우리는 따르는 거예요. 그래서 사도 바울은 빌립보서 3장 14절 말씀합니다. 표대를 향하여 그리스도 예수 안에서 하나님이 위에서 부르신 부름의 상을 위하여 달려간다. 달려가는 거예요. 이것은 온전하기 위해서 온전함으로 달려가는, 온전함. 완벽하신 텔레오스, 완전하신 하나님, 예수님, 그의 삶을, 그의 말씀을 부끄러워하지 아니하고 그의 말씀을 선포하면서 이 세상의 빛으로, 소금으로 우리는 우리의 삶의 기준이 예수 그리스도요 목표를 향해서 우리는 달려갑니다. 완전히 이룰 수 있는 그 목표에, 하나님이 정해놓으신 바로 그 기준에, 그 목표점에 위해서 우리는 달려가는, 그 달려갈 때 항상 우리가 가는 길은 우리는 외로울 수밖에 없습니다. 고독할 수밖에 없습니다. 왜냐? 많은 사람들은 넓은 길을 가기를 원하기 때문에 우리는 좁고 협착한 그 길을, 십자가를 붙들고 달려가는 거예요. 넘어지면 또 일어나고 넘어지면 또 일어나고 하면서 그 십자가를 붙들고 우리는 나갑니다. 할렐루야. 여러분, 우리가 살아야, 교회가 살아야 지역이 살고, 저와 여러분들이 살아야 내 가정이, 내 이웃이 사는 거예요. 모든 사람들이 좌절하고 낙심하고 원망하고 있는 상황 가운데 그들과 그 환경과 같이 부안해동하고 그것에 휩쓸리는 것이 아니라 그곳에서 소금이 되고 빛이 되어야 되는 거예요. 그 귀한 하나님의 존재란 말이에요. 저와 여러분들은 예수 그리스도의 신부의 신부, 신랑 되신 예수님 깨어 있어야 됩니다. 신부라면 신부는 어떻게 신랑을 준비하고 항상 주변을 정리하고 깨끗게 하고, 그 신랑 맞을 준비해야 되는 거 아니에요. 어떤 신부가 신랑이 들어오거나 말거나 그냥 왔는지 아는지 그런 신부가 어디 있어요? 그런 가정이 어떻게 행복하겠어요?
영적으로 우리가 이런 준비된 삶을 살 때 그게 바로 온전한 삶을 사는 것이고 그것이 바로 거룩한 길을 쫓고 따르는 거예요. 항상 여러분 우리는 신부라는 사실. 다 이 땅에 있는 모든 사람 다 신부예요. 나만 신부가 아니라. 그러니까 뭐예요? 한 사람 한 사람이 귀하고 귀한 존재예요. 예수님의 신부니까. 신랑 대신 예수님의 신부. 다만 그 사람이 깨달지 못하고 자기가 신부인데 신부인지도 모르는 것이 그게 안타까울 뿐이죠. 그러나 그도 예수 그리스도의 신부란 말이에요. 그래서 여러분 오늘 말씀처럼 내가 온전하니 너희도 온전하라. 여러분 날마다 겸손함으로 우리가 낮아지고 또 겸손함으로 우리 자아에 대해서 죽고 십자가를 붙들고 쫓고 따르는 저와 여러분 되시기를 주님의 이름으로 축복합니다. 아멘. 자, 우리 모두 자리에서 일어나십니다. 일어나셔서 우리 찬송 부릅니다. 우리 손을 들고 내가 온전하니 너희도 온전하라는 이 말씀 여러분 다시금 회복하시고 또 십자가를 붙들고 일어나시기 바랍니다. 그래서 이 시간에 우리의 찬양을 2번 반복해서 부를 때 우리 자신 눈을 감고 우리 자신을 돌아보면서 주님 손 꼭 붙들고 함께 나가도록 하겠습니다. 제가 예배가 끝난 후에 안수기도 하도록 하겠습니다. 우리 찬양 부릅니다. 할렐루야 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 할렐루야. 하나님 이 백성들 하나님 기름 부으시고 하나님이여 저들의 심령 가운데 찾아오셔서 아픈 상처를 씻어주시고 불편한 마음들을 하버려 고쳐주시고 저들의 모든 질병을 깨끗게 하시며 막혔던 것이 아버지와 뚫어지고 올무가 사슬이 끊어지는 은혜가 임하게 하옵소서. 고마우신 아버지 하나님 감사합니다. 오늘 우리에게 주신 하나님의 말씀이 생명의 말씀, 이 말씀이 살아가는 이 백성들의 심령 가운데 임하셔서 마음의 은혜와 평강으로 충만하게 하옵소서. 불편했던 마음들이 새롭게 변화를 받아 온전함으로 주와 함께 동행하는 은혜가 임하게 하시고 저들의 육신의 줄고 아픈 병마가 주의 온전하신 그 손길 예수의 피로 덮으셔서 깨끗게 하옵시며 저들이 약한 것이 강하게 되어지고 부족한 것이 채워지며 기뻐 감사하는 성령의 기름 부음이 임하게 하여 주옵소서. 은혜와 평강이 이 백성들 심령 가운데 임하여 주옵소서. 예수님의 이름으로 기도합니다. 아멘. 고마우신 아버지 하나님 은혜와 사랑을 감사합니다. 이 시간 하나님 앞에 귀한 예물을 봉헌하여 드립니다. 11조로 감사로 주정으로 또 이스라엘 선교를 위해서 또 선교관 건립을 위해서 하나님 구제를 위해서 또한 장학 헌금을 위해서 드려진 귀한 예물도 있습니다. 하나님이여 이 예물을 통해서 세상의 빛과 소금을 감당하는 좋은 도구로 사용되게 하시고 하나님을 가장 기쁘시게 되는 물질로 하나님 기름 부어 주옵소서. 뿐만 아니라 이 물질을 드려지는 사랑하는 성도들의 가정과 기업과 자녀와 또한 모든 일터에 한량없는 은혜로 기름 부어 주옵소서. 하나님 아버지 감사합니다. 이 예배를 위해서 수고하는 안내자들과 피아노 반주자 또한 방송으로 수고하는 종들, 성전을 청극하는 귀한 종들, 귀한 예물을 계사하고 관리하는 종들, 또 이른 아침에 예배를 위해서 중보하는 중보의 사역팀들을 하나님 기억하시고 기름 부으시고
하나님 은총을 베풀어 주시옵기를 원하고 기도합니다. 하나님 영광 받아 주시옵소서. 이제는 우리 구주 예수 그리스도의 은혜와 하나님 아버지의 놀라우신 사랑하심과 성령님의 내재 역사 충만 교통하심이 내가 온전하니 너희도 온전하라 이 말씀으로 아버지는 저들의 심령 가운데 마음에 큰 은혜와 평강으로 기름 부으셔서 이제 기쁨으로 이 성전문을 나갈 때 빛과 소금으로 사명을 감당하는 데 부족함이 없도록 주의 권세와 권능이 저들의 머리 가운데, 저들의 삶 가운데, 저들의 일터와 모든 관계 가운데 지금으로부터 영원토록 함께 하시기를 간절히 축원하옵나이다. 아멘. 할렐루야. 하나님 감사합니다. 주여 하나님 감사합니다. 주여 하나님 감사합니다. 주여 하나님 감사합니다. 하나님